ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2nd ਚੈਪਟਰ 14th ਵਰਸ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਅਸਮਿਨ ਯਥਾ ਦੇਹੇ कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज अस्त्रण मोहिते। तो भगवान पिछले श्लोक दे विच कह रहे हैं अर्जुन नू कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान पिछले श्लोक दे विच कह रहे हैं अर्जुन नू कि जिद्दां जिहड़ा साडा शरीर है ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो अज का जिहड़ा श्लोक है वो है 2nd चैप्टर 14th वर्स। ये श्लोक है मात्रा स्पार्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायना नित्या तानति तितिक्षस्व भारता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं पहले अनुवाद पढ़ाऊंगा। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य तात्पर्य हिंदी च है, मैं पहला हिंदी च पढ़ाऊंगा, देन ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाती हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध में विमुख नहीं हो सकता। तो ये श्लोक जिहड़ा है, ये श्लोक प्रभुपाद लंडन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੀਣਾ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਸਿਰਫ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖ ਤਥਾ ਦੁੱਖ ਦਾ क्षणिक ਉਦੈ ਤਥਾ ਕਾਲਕ੍ਰਮ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਰਵਟ ਬਦਲਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੂੰ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਜਾ ਸਵਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਟੈਚ ਆ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਆ, ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਟੈਚ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਛੋਟੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਚੇਂਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹਿਨੋ ਅਸਮਿਨ ਯਥਾ ਦੇਹੇ ਕੌਮਾਰਮ ਯੋਵਨਮ ਜਰਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਹਗ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਰਿਓ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਲਸ ਰਾਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸਵਸਥ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਯੂ ਆਰ ਸੋਲ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਯੂ ਆਰ ਸੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਦੇ ਤਾਤਪਰਯ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਯੂ ਆਰ ਸੋਲ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਦਿਸ ਬੋਡੀ, ਯੂ ਆਰ ਸੋਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੁਟੀਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਕਤ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਤਪਰਯ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਦਿਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਭੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜੀਂਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਦਾਂ ਜੀਣਾ। ਔਰ ਸੁਖ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਹਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਤਾਤਪਰਯ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਿਸ਼ੇ ਅੰਨ ਖਾਵੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹਵੇ ਮਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਤ੍ਰਿਣਾਦਪੀ ਨਸੂ ਨਿਚੇਨ ਤਰੋ ਰਪਿ ਸਹਿਸ਼ਨੁਨਾ ਅਮਾਨਿ ਨਾ ਮਾਨ ਦੇਨ ਕੀਰਤਨਿਆ ਸਦਾ ਹਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸਤਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ इस प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਮਿਲੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ। ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਹੈ जीवेर क्या श्लोक था वो? कृष्णेर नित्य दास। हाँ, जीव का तो जीव ਦਾ स्वरूप ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਿੱਤਯ ਦਾਸ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਕਨੈਸ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੋ, इंटेलिजेंट बनो। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्दान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਤਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਣ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਣ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੱਭ ਲਈ, ਕੋਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ, ਹੈਨਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹੈਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਣ, ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਅਗਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ? ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਜਰਾ ਵਿਆਧੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ
ਇਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਤੁਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂ, that is not possible। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਵੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁੰਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਭੋਗ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ, ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਜਰਾ ਵਿਆਧੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟਾਈਮ ਇਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਭਟਕਣ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਮਰਿੱਧ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਰਿਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀਪਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਖਾਲੀਪਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਖਾਲੀਪਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈਂਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਚਿੰਗ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਡਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਟੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਥੋੜੀ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਆਊਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਲੋਕ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੁਫਰੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਰ क्षण ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਵਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਾਲ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਗਲਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਦਰੀਏ ਬੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਿਸ ਬੋਡੀ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੋਏ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਸੁਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖ ਆਏਗਾ और जाएगा, दुख आएगा सुख आएगा, दुख आएगा सुख आएगा। सुख दुख तो काल क्रम के अनुसार टाइम के साथ पहिए के साथ चलता ही रहेगा। और टाइम इमेमोरियल से कई जन्मों से हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं। ये चक्कर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੂਮਡ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈ? ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਲਸ ਰॉयस ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੋਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ? ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਬਸ ਫਰੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਸ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜੀਵ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਤਰਫ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਬਿਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਲਾਇਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅਨਲੱਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਰਟ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਵਯ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦਿਵਯ ਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਭਗਤ ਟੋਟਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੁੱਖਾ ਦੁਖੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ you have to use this very birth and get out of the pool of this material world of this continuous birth and death। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਜਨਮ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਚੱਲੀਏ, ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਬੋਲੀਏ, ਭਗਵਾਨ ਲਈ ਖਾਈਏ, ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ 10 ਜਨਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ 100 जन्म लवांगे, कितने जन्म लवांगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है।
ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਔਰ ਭਗਤੀ ਸੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਔਰ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕੇਲੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ, ਜੋ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਨਘੜੰਤ ਗਿਆਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਮੂਠੇ ਮੰਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਮਲਤ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣਾ। ਬਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਹੈ ਕੀ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ एकला ईश्वरा कृष्णा, कृष्ण ही केवल ईश्वर हैं, बाकी सब उनके दास हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। तो ईश्वर तो अकेले भगवान कृष्ण है, बाकी सब जो है उनके दास हैं। भगवान जो है आनंद के सागर है। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो भगवान है वो कृष्ण है। जितने भी देवी देवता जो हम देखते हैं अपनी रोज जिंदगी में, जो लोग जिनको भगवान मानते हैं और उनको लग रहा है कि हम भक्ति कर, उन्होंने लगता है कि ਅਸੀਂ भक्ति कर रहे हैं, पर वो भक्ति कर नहीं रहे। वो भक्ति नहीं है, वो पखंड है, क्योंकि उन्होंने पता ही नहीं भक्ति ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੁਲੱਕੜ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਇਧਰੋਂ ਕੰਨ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਪੰਨਿਓਂ ਕੰਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਫ, ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੈਪ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੌਲੀ 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 ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਧਾਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਨੇ। ਈਸ਼ਵਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਅਨਿਆ ਬਿਲਾਸ਼ਿਤਾ ਸ਼ੂਨਯ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਗਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੂਜ਼ਨ ਚ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਮਰਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਰ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।
सेवा करना आत्मा की प्रवृत्ति है और बिना सेवा तो कोई जीव नहीं रह सकता। जे कोई कहे कि मैं कला रह लांगा, कला रहना पॉसिबल नहीं है। ਅਸੀਂ सेवा करने ਲਈ बने ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੌਗ ਹੈ, ਡੌਗ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰਟਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਲੀਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਟਰਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾਣੀਆਂ। ਅਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ? ਅਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਹਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੋਗਣ ਦੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਤੱਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਤੱਵ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਹੀ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਅਰਥ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇਕਰ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਟਾਲਾ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਡਾਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੈਲੈਕਸੀਆਂ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਲੈਕਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ? ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਹਰ क्षण ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈਏ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਵੀ 10-15 ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆਇਆ। ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦੇ ਟਰੂ ਫਾਲੋਅਰ, ਪ੍ਰਭੂਪਾਦ ਦੇ ਟਰੂ ਡਿਸਾਈਪਲ ਬਣਨਾ। ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੱਸੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਕੇਲੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਸ ਨੋਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਪਲਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟੋਲ ਔਰ ਡਾਇਸਟੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਪ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਚੱਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਤਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿੰਗਰਸ ਤੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਕੇ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀਲ ਪ੍ਰਭੁਪਾਦ ਕੀ ਜੈ।